Yeah, we are excited to join you this morning with all of you on the special day, the worship day that all of you celebrate every Friday. এবং আপনারা যে প্রত্যেক শুক্রবারে উপাসনা একত্রিত হন, আজকে আমরা আপনাদের সাথে যুক্ত হতে পেরে খুবই আনন্দিত। And appreciate Sumitro inviting me to come and meet all of you through Zoom. এবং জুমের মাধ্যমে আপনাদের সাথে দেখা করার সুযোগ দিয়েছেন সুমিত্র, সেজন্য ধন্যবাদ। So I was so excited when he gave me the invitation because it's been a long time since I met all of you. We had a chance to come and visit you and be with all of you. So it is a special occasion for us to actually worship with the Dhaka Church. এবং যেহেতু অনেক বছর আগে আমি এসেছিলাম এবং সবাইকে দেখেছিলাম, আপনাদের অনেককেই দেখেছিলাম, সেই জন্য আজকে যে আরেকবার সুযোগ পেলাম আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, সেটা আমার জন্য খুবই আনন্দের। So many familiar names and faces on the screen. এবং অনেক পরিচিত নাম দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে, পরিচিত চেহারা দেখতে পাচ্ছি। Of course, we know Sumitra and Poppy. Now they have a baby. Praise God. Amen. এবং সৌমিত্র এবং পপি যাদেরকে আগে চিনতাম আমরা, এখন তাদের ঈশ্বর তাদেরকে সন্তান দিয়েছেন। We recognize David and Ruth, Joel and Lipika. ডেভিড, রুথ, জুয়েল, লিপিকা, তাদের কথাও আমরা মনে রেখেছি। Johnny and Sukla. And Martin and Papia, James and Junu. Okay, you guys are awesome. And of course, Edward and Listina, we miss you guys. Albert, Sylvia, we miss you all. Hello, ভাই-বোনদের কথা আমি মনে রেখেছি এবং অনেক মিস করি এদেরকে। And great to have Jonathan translate. Awesome. এবং আমি যে ট্রান্সলেট করছি সেজন্য ভাই খুব খুশি, ধন্যবাদ। Of course, there are many others. I see Vinod from South India there, hanging out in Dhaka. আমি দেখতে পাচ্ছি যে সাউথ ইন্ডিয়া থেকে বিনোদ ভাই, সেও আমাদের ঢাকা মণ্ডলীর সাথে হ্যাং আউট করছেন। And of course, we appreciate the work that was done by Simon and Martha. We really are grateful for just their sacrifice and service for many years. We are so proud of them. Yes. এবং অনেক বছর ধরে ঢাকা মণ্ডলীর জন্য সাইমন এবং মার্থা তারা যেভাবে সেবা করে গেছেন এবং এই মণ্ডলীকে গড়ে তোলার জন্য কাজ করে গেছেন, সেটার জন্য আমরা তাদেরকে মনে রাখি এবং অনেক কৃতজ্ঞ। And I can see so many of you that have seen it before. Now, of course, you're all grown up now, families, children. And I heard even one of your kids got baptized last week. Amen. Wow. এবং সেই জন্যই আমরা এই পরিচিত এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে আপনাদেরকে দেখে খুবই আনন্দিত এবং আরো খুশি হয়েছি যখন শুনেছি যে গত সপ্তাহে আপনাদের একজনের সন্তান বাপ্তাইজিত হয়েছেন। Of course, I can see Theo somewhere there and his family. Theo এবং তার পরিবারকেও দেখতে পাচ্ছি। Yeah, Richard. Man, I think I know most of you here. মনে হচ্ছে যে আপনাদের বেশিরভাগ ভাই বোনদেরকে আমি চিনি। Yeah. So thank you for the opportunity just to preach the gospel. এই সুসমাচার থেকে আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবো আজকে, সেই সুযোগটা দিয়েছেন বলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। Okay, good morning everyone. সবাইকে শুভ সকাল। It is a real privilege and honor to be able to worship with the Dhaka Church this morning. এবং ঢাকা মণ্ডলীর সাথে যুক্ত হয়ে যে ওয়ার্শিপ করতে পারছি আজকে সকালে, এটা খুবই Juliet all the way from Malaysia here. আমি দেখতে পাচ্ছি মালয়েশিয়া থেকেও আমাদের বোন জুলিয়েট রয়েছেন এখানে। So the Dhaka Church is a very special place for me because from the inception in the beginning we were very closely associated with the work there. এবং ঢাকা মণ্ডলী আমার হৃদয়ে অনেক স্পেশাল একটি জায়গায় আছে, কারণ মণ্ডলীর শুরু থেকেই আমরা জড়িত ছিলাম ঢাকার সাথে। I know the church has been through a lots of ups and downs, but it is so encouraging for us to see what God has done through the faith of those who stood strong. Amen. So God can do amazing things when our faith is available to Him. এবং যদিও মণ্ডলী অনেক চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু আপনারা যারা বিশ্বাসের স্থির ছিলেন তাদের মধ্য দিয়ে যে ঈশ্বর কত চমৎকার কাজ করে গেছেন এবং এখনো করছেন,
তা দেখে খুবই আনন্দিত আমি। As Dinesh said, so proud of Poppy and Sumitra, and just the fact that we were able to closely work with them, Christina, Edward, when they came to School of Mission, Juliet, Sylvia, and it was an honor and a pleasure because you know they stepped out in faith for a nation, and God has used them. এবং আমরা খুবই আনন্দিত বোধ করি সুমিত্র এবং পপির জন্য, তারা যে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও এডওয়ার্ড, লিস্টিনা তারা এসেছিল, জুলিয়েট এসেছিল এবং সিলভিয়া এসেছিল। তাদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে এবং তাদের বিশ্বাস দেখে আমি খুবই উৎসাহিত। So as Paul writes to the Colossians, he is always encouraged by the faith of the disciples. Your faith encourages me. Your love for the disciples encouraged me. Your perseverance with your eyes fixed on the hope in heaven, it encourages us from far. So we are so proud of you and so encouraged to be part of this worship service this morning. এবং যেমন করে কলসীয়তে পৌল বলেছেন, সেই রকম করেই আপনাদের বিশ্বাস, আপনাদের প্রার্থনা, আপনাদের সেই পরিশ্রমের কাজ, সেগুলো দেখে আমি সত্যি হই এবং আমি খুব গর্বিত বোধ করি আপনাদের জন্য। So over to Dinesh. Amen. Yeah, let us pray. Let us pray. Father, what a great joy to meet with the brothers and sisters from Bangladesh. Thank you for their faith. Thank you for their perseverance in through difficult circumstances in their life. From their childhood till now, they have just persevered through many challenges, and to see that they hold on to you, Lord Jesus. They have held on to their faith with all their challenges in their family, with this COVID thing going on around us, with financial challenges, temptation from Satan, so many discouragements. But thank you that each one of them their names are written in the book of life, Lord. And that is the joy that we have, Father, that we can be in different countries, but our names are written in the book of life. Thank you, Jesus, that you have sacrificed so that our names can be written, Father. I pray bless Jonathan and me as we preach the word, and bless Sumitra and Poppy, bless all the leaders in the church in Bangladesh, and bless every Christian, their families, their children, the near and dear ones, everyone, Father. Bless all the people who served the church before, like Simon and Martha and many others who have come and who have just sacrificed so many years of their life to serve you. Bless everyone today, and bless let your holy word bring holy faith in each one of us. In Jesus' name, amen. Just one more small thing. We have 3 children. Okay. Natasha is the oldest, she's 27. Joshua is the middle one, he's 26. And we have Tanya, who's 24. So Yes. Tanya is our adopted daughter. এবং উনি বলছেন যে 3 জন সন্তান রয়েছেন ওনাদের, এবং প্রথমে সেই তার মেয়ে, তারপরে ছেলে, এবং তৃতীয় জন যাকে ওনারা অ্যাডপ্ট করেছেন। Amen. So imagine, think about what is precious to you. চিন্তা করে দেখুন যে আপনার কাছে খুব মূল্যবান কি জিনিস। I know for each one of us, certain things are very precious. আমি জানি যে আমাদের প্রত্যেকের কাছেই কোনো না কোনো জিনিস বা কোনো না কোনো বিষয় খুব মূল্যবান। Okay. For some of us, our wedding rings are very special if you're married. এবং আমাদের অনেকের জন্যই আমাদের সেই আমাদের দাম্পত্য জীবনে অনেক স্পেশাল কিছু রয়েছে। Wedding ring. আমাদের বিয়ের যে রিং, সেটা আমাদের খুব স্পেশাল। Okay. I know sometimes gold or some gift somebody gave us, it could be some of us is our spouse, our wife or husband is very precious to us. অনেক সময় আমরা যদি সোনা বা রূপা বা দামি কোনো উপহার পেয়ে থাকি, সেটা আমাদের কাছে মূল্যবান হয়, এবং অবশ্যই আমাদের স্বামী বা স্ত্রী আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান। For all of us, our children are very precious to us. এবং আমাদের সবার জন্যই আমাদের সন্তানেরা আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান। And for children, parents are very special for them. এবং ছেলে মেয়েদের জন্যও তাদের বাবা মা তাদের কাছে খুবই স্পেশাল।
Imagine somebody trying to steal your children, hurt your child, hurt someone who you really love and care about. চিন্তা করে দেখুন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে অথবা তাকে আঘাত করতে চাইছে, আপনি যাকে খুব ভালোবাসেন এমন কাউকে কেউ আঘাত করতে চাইছে, What will you do? আপনি কি করবেন? You just stand there and watch? আপনি কি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন? Of course not. We are going to fight. We're going to go after them. We're going to, find every way that nobody should hurt our child. এবং আপনি অবশ্যই দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আপনি সেখানে গিয়ে দরকার হলে মারামারি করবেন, যুদ্ধ করবেন, আপনার যতটা শক্তি আছে আপনার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবেন যেন তাকে, আপনার সন্তানকে কেউ আঘাত করতে না পারে। So today, I'm not talking about our children, I'm talking about our faith. কিন্তু আজকে আমি আসলে আমাদের সন্তানদের নিয়ে আলাপ করব না, কিন্তু আমাদের যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস নিয়ে আলাপ করব। According to the Bible, our faith is more precious than gold or silver or any precious things in this world. বাইবেল অনুসারে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনো মূল্যবান জিনিস, সোনা বা রূপা ইত্যাদির চাইতেও অনেক বেশি দামি। And our faith is reflected on our life and the doctrine that we believe. এবং আমাদের যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস হচ্ছে আমরা যে ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস, ঈশ্বরের বাক্যের যে শিক্ষা, সেই শিক্ষার মাধ্যমে চলি, সেটার উপর নির্ভর করে। So we got to do everything to protect this faith, protect our life and doctrine in Christ. এবং আমাদের এই বিশ্বাসকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, আমাদের সেই জীবন আচরণ এবং যে শিক্ষায় আমরা বিশ্বাস করি সেটাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আমাদের সবকিছু করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। You will not let anyone steal your faith. You will not let anyone kidnap your faith or derail you from the faith. আপনি কাউকে সুযোগ দিবেন না যে আপনার বিশ্বাসকে আঘাত করতে বা আপনার বিশ্বাস আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে অথবা আপনার বিশ্বাস থেকে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। So that's why Sumitra was asking me to preach on watch your life and doctrine. সেজন্যই সৌমিত্রা আমাকে বলছিল যে তোমার জীবন আচরণ এবং তোমার বিশ্বাসের ব্যাপারে সচেতন হও। That comes from the passage in 1 Timothy 4:16. It says, watch your life and doctrine closely, persevere in them, because if you do so, you will save both yourself and your hearers. এবং প্রথম তিমথি 4:16 এটাই বলা হয়েছে যে তুমি তোমার বিশ্বাস এবং তোমার জীবন আচরণকে এর প্রতি তুমি খেয়াল করো যেন তুমি তোমার জীবন দেখে And to study that out, how do we watch our life and doctrine? How precious it is, how crucial it is, how important it is. We're going to study out the book of Jude, the second last book in the New Testament. এবং এই বিশ্বাস কত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আমাদের কাছে কত মূল্যবান সেটা বোঝার জন্য আমরা একটি বই স্টাডি করব, যেটা হচ্ছে নতুন নিয়মের সর্বশেষ বইটির আগের বই, অর্থাৎ জিহুদা এর পুস্তক। So let us turn to book of Jude and we will read. We'll read from the whole book and I would request Jonathan, can you read in Bangla? আমরা জিহুদার চিঠিটি পড়ব এখন এবং আমরা আসলে পুরো বইটাই পড়ব। আমি বাংলায় পড়ব। Bro, how much do you want me to read in first? Can you read till verse 16? আমি জিহুদার পুস্তক পড়ছি এক পদ থেকে 16 পদ পর্যন্ত। আমি যীশু খ্রিস্টের দাস ও যাকবের ভাই জিহুদা, পিতা ঈশ্বর যাদের ডেকেছেন ও ভালোবেসেছেন এবং যীশু খ্রিস্ট যাদের রক্ষা করেছেন তাদের কাছে আমি এই চিঠি লিখছি। ঈশ্বর তোমাদের অনেক দয়া, শান্তি এবং ভালোবাসা দান করুন। ভণ্ড শিক্ষকেরা, প্রিয় বন্ধুরা, পাপ থেকে যে উদ্ধার আমরা সবাই পেয়েছি সেই উদ্ধার সম্বন্ধে আমি তোমাদের কাছে লিখবার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলাম, কিন্তু তবুও খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস যা ঈশ্বর তার লোকদের চিরকালের জন্য দিয়েছেন তার পক্ষে যেন তোমরা প্রাণপণে যুদ্ধ করো
সেই উৎসাহ দেবার জন্য আমি তোমাদের কাছে লেখা দরকার মনে করলাম। এর দরকার আছে কারণ যে লোকদের শাস্তি সম্বন্ধে আগেই শাস্ত্রে লেখা হয়েছিল তারা তোমাদের মধ্যে চুপি চুপি ঢুকে পড়েছে। ঈশ্বরের প্রতি এই লোকদের ভক্তি নেই। আমাদের ঈশ্বরের দয়াকে তারা লম্পটতার একটা অজুহাত মনে করে এবং যিনি আমাদের একমাত্র মালিক ও প্রভু সেই যীশুখ্রিস্টকে তারা অস্বীকার করে। তোমরা অবশ্য এই সব বিষয় ভালো করেই জানো, তবুও আমি তোমাদের এই কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে মিশর দেশ থেকে ইসরায়েলীয়দের উদ্ধার করে আনবার পরে যারা বিশ্বাস করেনি প্রভু তাদের ধ্বংস করেছিলেন। এছাড়া যে স্বর্গদূতেরা নিজেদের অধিকার রক্ষা না করে নিজেদের জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাদের কথা মনে করো। সেই মহাদিনের বিচারের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাদের চিরকালের জন্য অন্ধকারে বেঁধে রেখেছেন। সদম গমোরা এবং তাদের আশেপাশের সব শহরের লোকেরাও ঠিক তাদের মতোই ব্যভিচার, এমনকি অস্বাভাবিক ব্যভিচার করেছিল। যারা চিরকালের আগুনে পুরবার শাস্তি পাবে এরা তাদেরই নমুনা হয়ে আছে। তবুও এই ভণ্ড শিক্ষকেরা তেমনি করে মন্দ স্বপ্নের বশে নিজেদের দেহ অশুচি করছে, স্বর্গদূতদের শাসন অগ্রাহ্য করছে এবং সেই গৌরবের পাত্রদের বিরুদ্ধে অপমানের কথা বলছে। প্রধান স্বর্গদূত মিখায়েল যখন মসির দেহ নিয়ে শয়তানের সঙ্গে তর্ক করছিলেন তখন তিনি তার বিরুদ্ধে কোনো অপমানের কথা বলে তাকে দোষী করতে সাহস করেননি। তিনি বরং বলেছিলেন, প্রভু যেন তোমাকে বাধা দেন। কিন্তু এই ভণ্ড শিক্ষকেরা যা বোঝে না সেই সম্বন্ধে খারাপ কথা বলে এবং বুদ্ধিহীন পশুদের মতো নিজে থেকেই যা বোঝে তাতেই ধ্বংস হয়। ধিক সেই লোকেদের, তারা কইনের পথে গেছে, লাভের জন্য বিলিয়মের ভুলের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে আর কোরহের মতো বিদ্রোহ করে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই লোকেরা যখন দুঃসাহস নিয়ে তোমাদের প্রীতিভোজে যোগ দেয় তখন তোমাদের সেই ভোজের মধ্যে তারা ময়লার মতো হয়। এরা কেবল নিজেদের বিষয়েই চিন্তা করে। এরা বাতাসে বয়ে নিয়ে যাওয়া জলহীন মেঘের মতো, ফল পড়বার সময় ফলহীন বলে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলা গাছের মতো। এরা দুদিক থেকেই মৃত। এরা ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, সমুদ্রের ফেনার মতোই এদের লজ্জার কাজগুলো ভেসে ওঠে। এরা ঘুরে বেড়ানো তারারই মতো, চিরকালের জন্য ভীষণ অন্ধকার এদের জন্য জমা করে রাখা হয়েছে। আদম বংশের সপ্তম পুরুষ হনক এই লোকদের বিষয়ে আগেই বলেছিলেন, দেখো প্রভু তার হাজার হাজার পবিত্র দূতদের নিয়ে সকলের বিচার করতে আসছেন, আর ভক্তিহীন লোকেরা ভক্তিহীন ভাবে যেসব খারাপ কাজ করছে এবং সেই ভক্তিহীন পাপীরা প্রভুর বিরুদ্ধে যেসব শক্ত কথা বলছে তার জন্য তিনি তাদের দোষী করতে আসছেন। এই সব লোকেরা সব সময় অসন্তুষ্টির ভাব দেখায়, নিজেদের ভাগ্যের দোষ দেয় এবং অন্তরের মন্দ কামনা বাসনা অনুসারে চলাফেরা করে। তারা নিজেদের নিয়ে গর্ব করে এবং লাভের জন্য লোকদের খোসামত করে। আমেন। Thank you, Jonathan. Sure. What a strong letter this brother called Jude writes to the church. আমরা দেখলাম যে কি পরিমাণ শক্ত কথা দিয়ে একটি চিঠি আমাদের এই ভাই জিহুদা তিনি লিখেছিলেন। I have 3 points for today's lesson. আজকের লেসনের জন্য 3টি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। First point, watch your life and doctrine. প্রথম বিষয়টি হচ্ছে যে আপনার বিশ্বাস এবং আপনার জীবন আচরণ খেয়াল করুন। Secondly, watch out for other people's doctrine, life and doctrine. দ্বিতীয়ত অন্যদের জীবন আচরণ এবং তাদের শিক্ষার বিষয়েও খেয়াল রাখুন। And thirdly, watch out for your brothers and sisters' life and doctrine. এবং তৃতীয়ত আপনার বিশ্বাসী ভাই বোনদের জীবন এবং তাদের যে বিশ্বাস বা শিক্ষা সেটা সম্পর্কেও খেয়াল রাখুন। The one who wrote this letter is called Jude or Judas. He's one of the brothers of Jesus. এবং যিনি এই চিঠিটি লিখেছিলেন তার নাম জুড বা জিহুদা, যিনি যিশুর ভাইদের মধ্যে একজন ছিলেন। Jesus' 4 brothers are mentioned in Matthew and Mark. Their names are James, Joseph, Judas, and Simon. এবং মথি এবং মার্কের সুসমাচারে 4 জন ভাইয়ের কথা, যিশুর 4 জন ভাইয়ের কথা বলা হয়েছে, যাদের নাম একটু আগে ভাই বললেন। And all of them did not believe in Jesus until after his resurrection. এবং এই 4 জন ভাইয়ের প্রত্যেকেই
কেউই যীশু খ্রিস্টের জীবদ্দশায় তাকে বিশ্বাস করেননি। যীশু খ্রিস্টের মৃত্যুবরণ এবং তার পুনরুত্থানের পরে তাকে বিশ্বাস করেছিলেন। And in the letter, Jude did not say, I am the brother of Jesus. He said, I am a servant of Jesus. এবং এই চিঠির শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যে জিহুদা বলছেন না যে আমি যিশুর ভাই, কিন্তু তিনি বলছেন যে আমি প্রভু যীশু খ্রিস্টের দাস। And he said, a brother of James. And everybody knew James in the New Testament church because he was an elder of the Jerusalem church and also the one who wrote the book of James or the letter of James. এবং জিহুদা নিজের পরিচয় দিচ্ছে এই বলে যে আমি যাকবের ভাই জিহুদা। এবং জিহুদা যেহেতু সেই সময়তে মণ্ডলীতে একজন বৃদ্ধ শিক্ষক ছিলেন, তাকে সকলেই চিনতো। এবং এই যাকবই হচ্ছে সেই যাকব যিনি যাকবের পুস্তক লিখেছেন, আর তাই যাকবের ভাই হিসেবেই জিহুদা নিজের পরিচয় দিয়েছে। It's interesting, English it says James, but actually that's incorrect. It's supposed to be Jacob, Yakub, as Bangla correctly says. এবং এটা একটু খেয়াল করব আমরা যে যদিও জেমস বলেছে ইংরেজিতে, কিন্তু আসলে জেমস না, এটা হচ্ছে জেকব বা ইয়াকুব, যেটা বাংলায় যাকব হিসেবে লেখা হয়েছে, সেটাই আসলে সঠিক। So to who did Jude write this or Judas write this? To all of us Christians who have been called by God and who are loved by God and kept for Jesus Christ. এবং আমরা যদি খেয়াল করি যে জিহুদা এই চিঠিটি কাদেরকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, আমরা দেখব যে জিহুদা এটি সমস্ত বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, আপনাকে আমাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, যাদেরকে ঈশ্বর বেছে নিয়েছেন এবং যীশু খ্রিস্টের জন্য রেখে দিয়েছেন, তাদের জন্য। Sometimes we have a hard time believing we are called because we think, I chose to study the Bible, I decided to become a Christian. But Bible clearly says you cannot make that decision unless you are called. Each of your disciples have been called to follow Jesus. আমরা আহ্বানের বিষয়টা অনেক সময় বুঝতে পারি না বা উপলব্ধি করতে পারি না বা বিশ্বাস রাখতে পারি না। আমরা অনেকেই মনে করি যে আমি তো নিজেই বেছে নিয়েছিলাম বাইবেল স্টাডি করার বিষয়টা, আমি নিজের ইচ্ছাই মণ্ডলীতে এসেছিলাম, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যিশুকে অনুসরণ করার। কিন্তু আমাদের এটা অবশ্যই বুঝতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে আমাদেরকে যদি আহ্বান না করা হতো, ঈশ্বর যদি আমাদেরকে ডাক না দিতেন, তাহলে আমরা কিন্তু সে সাড়া দিতে পারতাম না। এটা আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত বা নিজেদের বেছে নেওয়া নয়। And Jude is reminding us, brothers and sisters, you are loved in God the Father, and you are kept means you're preserved, you're guarded for Jesus Christ. You're all preserved for the sake of Christ. এবং জিহুদা তাই শুরুতেই মনে করিয়ে দিচ্ছে যে ভাই এবং বোনেরা, ঈশ্বর আপনাদেরকে ডেকেছেন এবং এটাও মনে করিয়ে দিচ্ছে যে ঈশ্বর যীশু খ্রিস্টের জন্য যাদেরকে রক্ষা করেছেন, মানে যাদেরকে যীশু খ্রিস্টের ফিরে আসার দিন পর্যন্ত ঈশ্বর যাদেরকে বেছে রেখেছেন, রক্ষা করে রেখেছেন। Then he prays for all of us, saying, mercy, peace, and love be yours in abundance, be multiplied. That's what it means. এবং তারপরেই প্রার্থনা করছেন যে ঈশ্বর তোমাদের অনেক দয়া, শান্তি এবং ভালোবাসা দান করুন। What I love about Jude, he starts addressing the Christians as dear friends in verse 3. এবং এটা আমার খুব ভালো লাগে যে জিহুদা শুরুতেই 3 পদের শুরুতে তিনি ভাই বোনদেরকে বন্ধু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন প্রিয় বন্ধুরা। Yes, dear friends, beloved. He's kind. He's speaking kind words to Christians. এবং আমরা যখন বলি যে প্রিয় বা বন্ধুরা, এই শব্দগুলো আমরা বলি, এটা খুবই সেই দয়াপূর্ণ, ভালোবাসাপূর্ণ, মমতাপূর্ণ শব্দ। That's what Jesus would call us, dear friends, beloved, because he loves us. এবং এইরকম ভাবেই যিশুও আমাদের ডাকতেন যে বন্ধুরা বা প্রিয় বন্ধুরা, কারণ তিনি তো আমাদের ভালোবাসেন। And here Jude is saying, why is he writing this? Why he wrote this letter to this dear friends who are disciples? এবং এখানে জিহুদা এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে কেন তিনি এই চিঠিটা লিখছেন বিশ্বাসীদের কাছে। He says, I'm writing this
because we have a salvation we all share. We all are in Christ, have the same experience. We all have been forgiven of our sins. We all have been saved. এখানে জিহুদা বলছে যে পাপ থেকে যে উদ্ধার আমরা সবাই পেয়েছি, সেই উদ্ধার সম্বন্ধে আমি তোমাদের কাছে লিখবার জন্য খুব আগ্রহী হয়েছি। And I want to write to you to urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to all of us. এবং তিনি বলছেন যে তোমরা যেন এই বিশ্বাসের জন্য, এই উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাও, সেটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই আমি তোমাদের কাছে লিখছি। So he's saying, I want you to contend, fight for your faith, fight for your life and doctrine that you once held when you became a disciple. এবং সেটাই বলছেন এখানে জিহুদা, যে তোমরা যে বিশ্বাসের জন্য ঈশ্বরের অনুসারী হয়েছো, যেই উদ্দেশ্যে তোমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছো যিশুর অনুসরণ করার, শিষ্য হওয়ার, সেই বিশ্বাসকে তোমরা শক্ত করে ধরে রাখো, সেই বিশ্বাসে স্থির থাকার জন্য তোমরা যুদ্ধ করে যাও প্রাণপণে। It was given to you once for all. There's no new doctrine, there's no new teaching, there's no new gospel. It has been once for all entrusted to every Christian around the world. Let not anyone steal that from us. এবং জিহুদা বলছে যে এই বিশ্বাস যা তোমরা গ্রহণ করেছো তা সারা জীবনের জন্যই, অর্থাৎ এই বিশ্বাস, সেই একই বিশ্বাস, এই একই বিশ্বাসে তোমরা স্থির থাকবে জীবনের শেষ পর্যন্ত। এরপরে অন্য কোনো বিশ্বাস এসে তোমাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, বা সরিয়ে নিতে না পারে। As disciples, we must contend for our faith without being contentious, and testify without ruining our testimony. এবং বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের এই বিশ্বাসকে ধরে রাখা এবং অন্য সকলের সামনেই নির্দ্বিধায় সেই বিশ্বাসকে তুলে ধরা, সেটা আমাদের দায়িত্ব। So reason Jude writing to us because he cares for every Christian not to lose our faith. He doesn't want Satan or false teachers or worldly doctrines hurt our faith and take our life away from Christ. এবং জিহুদা চায় না যে আমাদের এই বিশ্বাস কোনোভাবেই হারিয়ে যাক, বা শয়তান আমাদেরকে সেই বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নিয়ে যাক, বা আমরা সেই বিশ্বাস হারিয়ে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হই। Because for Jude, he understands faith, because most of his life he had no faith in his own brother Jesus. But once he understood who Jesus was, he put his faith, and he is never turned away from his faith. And he wants every Christian to hold on to this amazing Jesus. এবং জিহুদা নিজে এই বিশ্বাসের মূল্য খুব ভালো করেই জানেন, কারণ তিনি নিজে প্রায় সারা জীবনই এই যিশু, তার ভাই যিশুকে বিশ্বাস করেননি, এবং অনেক পরে এসে বিশ্বাস করেছিলেন। আর সেই জন্য তিনি চান যেন এই বিশ্বাস, এই মূল্যবান বিশ্বাসকে আমরা সবাই দৃঢ়ভাবে ধরে রাখি, তা ছেড়ে না দেই। So Jude is writing this to expose what he calls certain individuals who secretly slipped into your fellowship. এবং সেই জন্য জিহুদা এখানে বলছে সেই সমস্ত লোকদের বিষয়ে যাদের কথা জিহুদা বলেছে যে তারা চুপি চুপি তোমাদের এই বিশ্বাসের মধ্যে বা তোমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। You know what is scary? Jude is saying they are in your fellowship. They are worshiping with you in your church. Be careful of some people who are there, because they're not Christians. They're coming to steal your faith. এবং এখানে একটা জিনিস খুব সচেতন হতে হবে আমাদের, খুবই সতর্ক হয়ে যেতে হবে, কারণ জিহুদা বলছেন যে সবচেয়ে ভয়ের বিষয় যে ওই লোকেরা তোমাদের সহভাগিতার মধ্যেই আছে, ওই লোকেরা ঈশ্বরের পরিবারে তোমাদের সাথেই আছে, তোমাদের সাথেই তারা উপাসনা করছে, তোমাদের মধ্যেই রয়েছে, চলাফেরা করছে। So 3 things he says about these people in verse 4. They are ungodly people. They pervert the grace of our God into a license for immorality. And thirdly, they deny Jesus Christ as our only sovereign and Lord. এবং এই বিশেষ লোকদের ব্যাপার, এই ধরনের লোকদের ব্যাপারে জিহুদা 3টি বৈশিষ্ট্য বলছে। প্রথমত বলছে যে এই সমস্ত লোকেদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নেই। দ্বিতীয়ত সে বলছে যে আমাদের ঈশ্বরের দয়াকে তারা লম্পটতা করার একটা অজুহাত মনে করে। এবং তৃতীয়ত বলছে যে যিনি আমাদের একমাত্র মালিক এবং প্রভু,
সেই যীশু খ্রিস্টকে তারা অস্বীকার করে। So he is addressing Christians as dear friends in a very loving way, but he calls these people ungodly. He doesn't mince words in the way he describes such people who are perverting the truth of God. এবং এখানে সুন্দর করেই সেই প্রিয় বন্ধুরা এই কথা বলে তিনি বিশ্বাসীদেরকে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু এই সতর্ক বাণীও দিয়ে দিচ্ছেন যে তোমাদের মধ্যে সেই চুপি চুপি সে অবিশ্বাসীরা ঢুকে পড়েছে যারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিহীন। And he says they're not teaching the grace of God correctly. এবং জিহুদা বলছে যে এই লোকেরা ঈশ্বরের যে দয়া সেই দয়াকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছে না। They're also not teaching about Jesus correctly. তারা যীশু খ্রিস্টের সম্পর্কেও সঠিক শিক্ষা দিচ্ছে না। So they're teaching God is so gracious. He's got unconditional love. No matter what you do, he'll be forgiving because God cannot hurt people. God cannot send people to hell. হয়তোবা তারা এই ধরনের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছিল ওই সমস্ত লোকেরা যে আমাদের ঈশ্বর অনেক দয়ালু, তিনি মহান, তিনি ক্ষমা করে দিবেন, কোনো ব্যাপার না আপনি কি ধরনের পাপ করেন, আপনি যত মন্দতাই মধ্যেই থাকেন না কেন, ঈশ্বর কখনোই আপনাকে শাস্তি দিতে পারেন না, কেননা তিনি দয়ালু, তিনি আপনাকে নরকে পাঠাবেন না, এইরকম শিক্ষা। Doesn't it Titus 2 say the grace of God teaches us to say no to ungodliness and worldly passions? এবং মনে রাখবো আমরা যে তিত এর পুস্তকে দুই পদে বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের যে দয়া তা আমাদেরকে পাপ থেকে দূরে সরে আসতে শেখায়, মন্দতাকে এবং যা কিছু পার্থিব সেটাকে না বলতে শেখায়। So we got to watch out for brothers and sisters. Sometimes they're not meaning bad, they only emphasize the grace of God and not the truth of God. এবং অনেক সময় আমাদের সাবধান থাকতে হবে আমাদের নিজেদের ব্যাপারে বা আমাদের সে ভাই বোনদের ব্যাপারে, যে কেউ সেই অনেক বেশি করে ঈশ্বরের দয়াকে ব্যাখ্যা দেয় কিন্তু সেটার উপরে গুরুত্ব দিতে যে পুরো সঠিক শিক্ষাটাকে অনেক সময় হারিয়ে ফেলে। For those of us who confess our sins and desire to repent and convicted of our guilt, we need to hear about God's grace. আমরা যারা পাপ স্বীকার করি, আমাদের পাপ আমরা সেই দেখতে পাই এবং আমরা অপরাধ বোধ করি এবং আমরা পরিবর্তন হতে চাই, আমাদের কিন্তু ঈশ্বরের দয়া সম্পর্কে শোনা প্রয়োজন। But for those of us who don't repent, who continue our way of sin, we don't need to hear about grace of God. We need to hear the judgment of God. কিন্তু আমাদের মধ্যে আমরা অনেকেই যখন ঈশ্বরের দয়াকে উপলব্ধি করতে পারি না, আমরা পাপের মধ্যে পড়ে থাকি এবং মন্দতা আমরা চালিয়ে যেতেই থাকি, ধারাবাহিকভাবে আমরা পাপের মধ্যে থাকি, মন্দতার মধ্যে থাকি, আমাদের জন্য ঈশ্বরের দয়া নয় বরং ঈশ্বরের যে বিচার এবং শাস্তি সেটার কথা আমাদের শোনা প্রয়োজন। Jesus came to this earth with full of grace and truth, not just grace, with it's all fully grace and truth. এবং যীশু খ্রিস্ট এই জগতে এসেছেন, তিনি ছিলেন দয়ায় পরিপূর্ণ এবং সত্যতে পরিপূর্ণ। তিনি কেবলমাত্র দয়া নিয়েই আসেননি, উনি যীশু খ্রিস্ট দয়াতে পরিপূর্ণ, কিন্তু সেটার সাথে সত্য যে শিক্ষা অর্থাৎ ট্রুথ সেটাও ছিল যীশু খ্রিস্টের মধ্যে। So that's why Jude is saying, brothers and sisters, we got to watch our life and doctrine. They're important because doctrines will define our life and life will say whether what doctrine we believe. এবং সেই জন্যই জিহুদা বলছে যে আমরা যেন সতর্ক হই আমাদের নিজেদের জীবন আচরণ বা বিশ্বাস এবং আমাদের যে শিক্ষায় আমরা বিশ্বাস করি সেটার সম্পর্কে, কারণ আমরা যেটা বিশ্বাস করি সেটা আমাদের জীবন আচরণের সাথে মিলতে হবে এবং আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের আচরণের মধ্যে যেন ভিন্নতা না থাকে। Do we have the same faith and conviction that we had when we became disciples about God's grace and God's truth about our sin? আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করি যে যখন আমরা শিষ্য হয়েছিলাম, যখন আমরা আমাদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছি, তখন আমরা ঈশ্বরের দয়া এবং ঈশ্বরের যে বিচার বা ঈশ্বরের সত্য
সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা ছিল বা যে বিশ্বাস ছিল, আজকেও কি আমরা সেই একই বিশ্বাস ধরে রেখেছি? That's why Jude is saying these people are in our fellowship, but they only talk about grace. They don't want to hear the truth. They don't want to hear messages about repentance because they want to just feel it's okay. God loves me. God's love is unconditional. They want to hear false teaching, what the itching ear wants to hear. এবং জিহুদা তাই সতর্ক করে দিচ্ছেন যে এই লোকেরা আমাদের সহভাগিতার মধ্যেই আছে এবং তারা কেবলমাত্র ভালো কথা বা সুন্দর কথা যেটা শুনতে ভালো লাগে, স্বস্তি লাগে, সেই ধরনের কথা তারা বলে যাচ্ছে বা শুনতে চায় যে ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, ঈশ্বর দয়ালু, তিনি ক্ষমা করে দিবেন, আপনি চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই ধরনের কথাগুলো তারা শুনতে চায়, যেটাকে বাইবেল এটাও বলেছে যে সেই চুলকানিমূলক কথা যেটা আমাদের কান শুনতে চায়, সেই ধরনের কথায় তারা বেশি আগ্রহী। And they also doing wrong teaching about Jesus. They're not saying Jesus is Lord, sovereign and Lord. এবং যেহেতু আরো বলছেন যে যিশুর সম্পর্কে তারা ভুল শিক্ষা দেয়, তারা যিশুকে প্রভু এবং একমাত্র মালিক হিসেবে তারা স্বীকার করে না। The moment you deny Jesus is Lord, then you start living as if he's not Lord. That means you become Lord or something else become Lord of your life, your money, our families, our burdens, our issues in life can take control rather than really holding on to Jesus as Lord of our life. অনেক সময় আমরা যিশু খ্রিস্টকে প্রভু হিসেবে অস্বীকার করে থাকি, শুধু মুখে না, কিন্তু আমাদের কাজের মাধ্যমে অনেক সময় আমরা আমাদের জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলোকে, টাকা পয়সাকে বা আমাদের পরিবারকে বা আমাদের নিজেদের প্রাধান্য দেওয়া কোনো বিষয়গুলোকে আমরা আমাদের প্রভু হতে দেই এবং যিশু খ্রিস্টকে সেই স্থান থেকে সরিয়ে দিই। So Jude is very concerned. As Christians, we do not want this false teaching on television, on YouTube. You know, so many teachers are there. Sounds very convincing. Don't let them mislead you. Don't let them come into your living room. Don't invite them to your hearts. এবং জিহুদা এটা সতর্ক করে দিচ্ছেন, আমরা আজকের সময়ে যেন সতর্ক থাকি যে টিভিতে কি বলা হচ্ছে বা আপনি ইউটিউব ভিডিওতে কি শুনলেন বা কোনো আর্টিকেলে বা বইয়ে কি পড়লেন, যেখানে যিশুর শিক্ষার চাইতে ভিন্ন কোনো শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যেখানে যিশুই যে প্রভু এবং মালিক সেই বিষয়টা ছাড়া ভিন্নতর কোনো ধরনের ধারণা প্রচার করা হচ্ছে, সেই সমস্ত বিষয়কে আপনার ঘরে আসতে দিবেন, ঘরে ঢুকতে দিবেন না, আপনার অন্তরে ঢুকতে দিবেন না, আপনার জীবনে ঢুকতে দিবেন না। And to convince the Christians, Jude is now going to give you examples from Old Testament and also from New Testament and even Jewish literature that these Christians are aware of. এবং সেই বিশ্বাসীরা যেন এই জিহুদা যে বিষয়টা বলছে সেই বিষয়টাতে যেন স্পষ্টই হয়ে যায় বা তাদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়, সেই জন্য জিহুদা পুরাতন নিয়ম থেকে কয়েকটি ঘটনার কথা তুলে ধরলেন। এমনকি জিহুদীদের যে কিছু উপন্যাস ছিল বা সাহিত্য ছিল যেগুলোর সম্পর্কে ওই সময়ের বিশ্বাসীরা খুব পরিচিত, সেইগুলো থেকেও কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন জিহুদা। That's why in verse 5 says, though you already know all this, but I want to remind you. আর সেই জন্য জিহুদা 5 পদে বলছে যে তোমরা অবশ্য এই বিষয়গুলো ভালো করেই জানো, তবুও আমি তোমাদেরকে এই কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। Then he gives 3 examples from the Old Testament about how these men were destroyed because they did not hold on to their faith. এবং এই পর্যায়ে জিহুদা পুরাতন নিয়ম থেকে তিনটি ঘটনার উদাহরণ দেয়, যেটার মধ্য দিয়ে তিনি তাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে ওই লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কেননা তারা ঈশ্বরের সত্য শিক্ষায় স্থির ছিল না। First he gives the example of the Hebrew slaves who were saved by God out of Egypt but later destroyed because they did not hold on to their faith. প্রথমত তিনি উদাহরণ দেন সেই ইসরায়েলীয়দের সম্পর্কে যারা মিশরীয়দের দাসত্বে ছিল, কিন্তু মিশর দেশ থেকে উদ্ধার পেয়ে বের হয়ে আসার পরে তারা প্রভুকে বিশ্বাস করেনি এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। They were delivered, they were saved, just like you and me.
are delivered and saved from our sins, but they did not hold on to their faith, because while they were, it just actually took only 14 days for them to reach the promised land, but it took 40 years. You know why? Because they refused to believe. They doubted. এবং এই লোকেরা, এই ইসরায়েলীয়রা, তারা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল, তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছিল, তবুও তারা ঈশ্বরের উপর অবিশ্বাস রেখেছিল। আর সেই জন্যই আমরা জানি যে তাদেরকে 40 বছর প্রান্তরে ঘুরতে হয়েছিল তাদের সে প্রতিশ্রুত দেশে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত, কারণ তারা বিশ্বাস করেনি। So basically Jude is warning, we have to hold on to our faith. In the example of all the people who left Egypt, only 2 people made it to the promised land, because everybody perished in the desert. Only their sons and daughters were able to go to the promised land. The ones who left didn't make it. এবং এই জন্যই আমরা দেখি যে মিশর থেকে যে ইসরায়েলীয়রা উদ্ধার পেয়ে বের হয়েছিল, মুক্ত হয়ে বের হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে কেউই সেই প্রতিশ্রুত দেশে যেতে পারেননি। তাদের সন্তান সন্ততিরা গিয়েছিল, কিন্তু তারা যেতে পারেননি। তারা সেই মরু প্রান্তরেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কারণ তাদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল না। The second example he gives about angels who did not keep their positions of authority. এবং এরপরে জিহুদা যে উদাহরণ দেয় সেটা হচ্ছে সেই সমস্ত স্বর্গদূতদের কথা বললেন, যারা নিজেদের অধিকার রক্ষা করেননি, নিজেদের জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। Basically, God had limited everybody's authority. ঈশ্বর প্রত্যেকেরই যে ক্ষমতা বা অধিকার সেটাকে স্থির করে দিয়েছেন। Even angels were given authority and power, but they only limited to a certain level of authority. এবং স্বর্গদূতদেরকেও অধিকার এবং ক্ষমতা দিয়েছেন ঈশ্বর, কিন্তু সেটা একটা সীমা রয়েছে, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অধিকার আছে। Satan was also an angel, was given a certain level of authority, but he wanted more. That's why he's called a fallen angel, right? এবং শয়তানও কিন্তু একজন দূত ছিলেন, স্বর্গদূত ছিলেন, যাকে ঈশ্বর নির্দিষ্ট পরিমাণ অধিকার ও ক্ষমতা দিয়েছিল, কিন্তু সে তা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আর সেই জন্যই তাকে বলা হয় যে যে পড়ে গিয়েছে বা পড়ে যাওয়া তারা, fallen angel. Satan wants glory equal to God. That's why when Satan expected Jesus to worship him just once, এবং শয়তান ঈশ্বরের যে মহিমা, সেই মহিমা নিজেই পেতে চেয়েছিল। সেই জন্যই কিন্তু যীশুখ্রিস্টকে পরীক্ষা করতে যখন এসেছিলেন, তখন তিনি যীশুখ্রিস্টকে বলেছিলেন যেন উবুর হয়ে শয়তানকে প্রণাম করে, অর্থাৎ তিনি একবারের জন্য হলেও তিনি পূজিত বা উপাসনাকৃত হতে চেয়েছিলেন। They rebelled against God, these angels. এই স্বর্গদূতেরা যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গিয়েছিল, তারাই সেই পতিত হয়েছিল। And this God has kept them in darkness, bound with everlasting chains, for judgment on the great day, the scripture says. আর সেই জন্যই এই পদ বলছে যে সেই মহাদিনের বিচারের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাদের চিরকালের জন্য অন্ধকারে বেঁধে রেখেছেন। Third example Jude gives is Sodom and Gomorrah and the surrounding towns. এবং তৃতীয় যে উদাহরণ জিহুদা দিলেন তা হলো সদম, গমোরা ও তার আশেপাশের শহরের উদাহরণ। And what is their problem? They gave themselves over to sexual immorality and perversion. এবং এই লোকদের সমস্যা কি ছিল বা দোষ কি ছিল? তারা ব্যভিচার, এমনকি অস্বাভাবিক ব্যভিচারের মধ্যে নিজেদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। You know, one of the things when we lose convictions, when we lose holding on to our faith and doctrine, we become loose in morality. We lose convictions about morality and purity. এবং আমরা যখন আমাদের মূল বিশ্বাস থেকে সরে যাই, বা আমাদের যে ডক্ট্রিন বা যে শিক্ষা আমরা প্রথম বিশ্বাস রেখেছিলাম সেটা যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন বেশিরভাগ সময় খুব সহজেই আমরা সুচিতা বা শুদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা থেকে বা সেই বিশ্বাস থেকে সরে যাই, এবং ব্যভিচারের ব্যাপারে আমরা খুব ঢিলে ঢালা হয়ে যাই। So in verse 8 it talks about these guys, they dream, it says
On the strength of their dreams, ungodly people pollute their own bodies, reject authority, and heap abuse on celestial beings. এবং তাই ৮ পদে জিহুদা বলছে যে এই ভণ্ড শিক্ষকেরা তেমনি করে মন্দ স্বপ্নের বশে নিজেদের দেহ অশুচি করছে, স্বর্গদূতদের শাসন অগ্রাহ্য করছে এবং সেই গৌরবের পাত্রদের বিরুদ্ধে অপমানের কথা বলছে। So he's trying to communicate to the Christians to think about people around you, think about who is trying to influence you, right? And when they, and what teaching are they offering? And you can see these are men who have dreams based on how they feel and the imagination, and they produce delusions, sensual confusion. এবং এই সমস্ত লোকদের সম্পর্কে জিহুদা শিক্ষা দিচ্ছেন যে তারা কিভাবে নিজেরা ভ্রান্ত এবং অন্যদেরকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা মন্দ স্বপ্নের বশে নিজেদেরকে অশুচি করছে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে এক ধরনের সেই ইলিউশন, যেটা যে কাল্পনিক অনেক কিছু, তারা বিশ্বাসকে সেই সত্যের উপরে সত্যের উপরে তাদের বিশ্বাসের ভিত না রেখে তারা নিজেদের কল্পনা এবং এই সমস্ত বাজে স্বপ্নের মধ্যে তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে। They even claim that they see dreams and visions that are from God. এবং সেই ডেভিড তিনি দাবি করেছিলেন যে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া স্বপ্ন বা দৃশ্য তিনি দেখেছেন। And they reject all God-given authority in the church. এখানে এই লোকেরা তারা নিজেরা দাবি করবে যে তারা বিভিন্ন রকমের স্বপ্ন বা বিভিন্ন রকমের দর্শন পেয়েছে এবং মণ্ডলীতে যে শিক্ষা, সত্য শিক্ষা দেওয়া হয় বা ঈশ্বরের বাক্যের যে শিক্ষা, সেটা থেকে তারা সরে যাবে। Bible teaches all authority is set by God. বাইবেল এটাই শিক্ষা দেয় যে সমস্ত অধিকার এবং সমস্ত ক্ষমতা ঈশ্বর ঠিক করে দেন। The government authority is set by God. কোন দেশের সরকারের যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা ঈশ্বর ঠিক করে দিয়েছেন। The church authority is set by God. মণ্ডলীর যে ক্ষমতা, সেটাও ঈশ্বর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। Of course, the greatest authority is Jesus Christ himself, and the authority of the scriptures is greater than all our authorities. এবং নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ যে ক্ষমতা, সবকিছুর ঊর্ধ্বে যে ক্ষমতা, তা হচ্ছে যীশু খ্রিস্টের যে ক্ষমতা এবং ঈশ্বরের বাক্যের যে ক্ষমতা, এই সমস্ত ক্ষমতা অন্য সমস্ত ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। So you and me have to respect authority. আপনি এবং আমি আমাদেরকে এই ক্ষমতাকে সম্মান করতে হবে। The authority we have are not perfect. Our government is not perfect. Our church leaders are not perfect. Our family group leaders are not perfect. But they are authority. We have to respect who they are and what they do to serve us. এবং ঈশ্বর যে অথরিটি বা কর্তৃত্বগুলো আমাদের উপর স্থাপন করেছেন, তারা অনেকেই সেই নিখুঁত নয়, খাঁটি নয়। আমাদের সরকার যে ক্ষমতাবান, সেই সরকারও নিখুঁত নয়। আমাদের মণ্ডলীতে যারা নেতৃত্বে আছে, সেই নেতৃত্ব নিখুঁত নয়। আমাদের পারিবারিক দলের যিনি নেতৃত্বে আছেন, তারাও নিখুঁত নয়। কিন্তু ঈশ্বর চান যেন আমরা তাদের প্রতি সমর্পিত থাকি। In verse 9, Jude gives example of angel Michael to show that how he respected authority. এবং 9 পদে জিহুদা উদাহরণ দিচ্ছে স্বর্গদূত মিখায়েলের, যে এই স্বর্গদূত, তিনি স্বর্গদূত হয়েও কিভাবে ক্ষমতার প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন। So here we see Archangel Michael, he was having a dispute with the devil about the body of Moses. এবং এখানে জিহুদা বলছেন যে মহাদূত মিখায়েল তিনি শয়তানের সাথে তর্ক করছিলেন মোশির মৃতদেহকে নিয়ে। So this is not mentioned in the Bible anywhere in the Old Testament. এই ঘটনাটি বাইবেলে কোন জায়গায় বা পুরাতন নিয়মের কোন জায়গায় এই ঘটনার উল্লেখ নেই। But this is a reference from one of the Jewish literatures that the Jewish Christians were familiar with. এবং it is a apocrypha called the Assumption of Moses.
এবং এই ঘটনাটি যা বাইবেলে বা পুরাতন নিয়মে কোনো জায়গায় উল্লেখ নেই, কিন্তু সেটি আসলে জিহুদীদের একটি সাহিত্য বা জিহুদীদের একটি গ্রন্থতে উল্লেখ করা ছিল, যেটা আসলে ওই সময়ের জিহুদীরা যেটার সাথে খুবই পরিচিত ছিল, তাদের কাছে এটা খুব জানা একটা ঘটনা। কারণ এটা সেই সমস্ত বইয়ে লেখা ছিল যেটা আমরা এখন হয়তো অনেকে আমরা অ্যাপোক্রিফা বলে পরিচিত আমাদের কাছে। So, what is Jude trying to communicate? Archangel Michael was very powerful, one of the chief princes, Daniel says. He was one of the chief angels of God, very high in the rank among all the angels. কিন্তু এখানে আমরা যদি দেখি যে জিহুদা কি বলতে চাইছেন আসলে, আমরা জানি যে মিখায়েল, মহাদূত মিখায়েল, তিনি হচ্ছেন স্বর্গদূতদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে একজন রয়েছে। একজন দানিয়েল তার পুস্তকে লিখেছেন যে সেই প্রিন্স, যাকে বলা হয়েছে যে স্বর্গদূতদের মধ্যে সে প্রিন্স, অর্থাৎ সর্বোচ্চ ক্ষমতার স্বর্গদূত তারা। He could have said to devil, I rebuke you, because Moses, devil was slandering God and with regards to the body of Moses. এবং যখন মহাদূত মিখাইল শয়তানের সাথে তর্ক করছিলেন এবং শয়তান মসির দেহ এর বিষয়ে ঈশ্বরের ব্যাপারে মন্দ কথা বলছিলেন, সেই সময় কিন্তু মহাদূত মিখাইল বলতে পারতেন যে সেই শয়তানকে ধমক দিতে পারতেন। He could have said, I rebuke you, but he said, the Lord rebuke you, because he let the Lord take the authority to rebuke Satan rather than Michael rebuking Satan. এবং সেই মহাদূত মিখাইল তিনি বলতে পারতেন যে আমি তোমাকে বাধা দিচ্ছি, বা আমি তোমাকে ধমক দিচ্ছি, বা আমি তোমাকে শাসন করছি, কিন্তু সেটা না বলে আমরা দেখি এখানে 9 পদের শেষে মহাদূত মিখাইল বলেছেন প্রভু যেন তোমাকে বাধা দেন। অর্থাৎ তিনি নিজে সেই ধমক না দিয়ে তিনি প্রভুকে তার ক্ষমতায় সেই প্রভুকে সুযোগ দিচ্ছেন সেই ধমক দেওয়া। Judgment to God, who is the actual authority who can do that, rather than taking the authority himself. He kept his boundaries. He kept the position that was given to him by God. এবং তিনি নিজে সেই শাসন না দেখিয়ে বা নিজে ধমক না দিয়ে তিনি ঈশ্বরের যে ক্ষমতা, ঈশ্বরের যে কর্তৃত্ব, এটাকে সম্মান করলেন। তিনি নিজে বিচারে না যে ঈশ্বরকে সেই সুযোগ দিলেন তার ক্ষমতা বা তার কর্তৃত্ব সে বজায় রাখার, এবং তিনি বললেন যে ঈশ্বর তোমাকে শাসন করুন। So we got to be careful of rebuking Satan. We don't have the authority to rebuke Satan. Let the Lord rebuke Satan. তাই আপনি আমিও যেন সতর্ক থাকি, আমরা যেন সে খুব বেশি দুঃসাহসী না হয়ে যাই যে শয়তানকে ধমক দিতে যাই, কিন্তু আমরা যেন ঈশ্বরকে সুযোগ দেই যেন শয়তানকে তিনি ধমক দেন। You can see a lot of TV programs when people are freely rebuking demons and Satan, right? Michael restrained from rebuking Satan, him being the chief of all angels. He said, the Lord rebuke you. এবং অনেক সময় আমরা বিভিন্ন টিভি প্রোগ্রাম বা বিভিন্ন প্রচারে দেখে থাকি অনেকেই সেই খোলামেলা ভাবে শয়তানকে সেই ধমক দিচ্ছে এবং সেই রকম সেই ক্ষমতা দেখাচ্ছে, কিন্তু আমরা যেন মনে রাখি বাইবেল থেকে সেই উদাহরণ যে এমনকি দূতদের মধ্যে যিনি প্রধান দূত ছিলেন মহাদূত মিখায়েল, তিনি এমনকি সাহস দেখাননি, বরঞ্চ বলেছেন যে ঈশ্বর তোমাকে ধমক দিক শয়তান। So Jude again emphasizing, watch your life and doctrine. Both are important for our salvation. এবং জিহুদা এখানে বারংবার এই কথা জোর দিয়ে বলছেন যেন আমরা আমাদের জীবন আচরণ এবং আমাদের শিক্ষা, আমাদের কাজকর্ম এবং আমাদের বিশ্বাস, এই দুটোর দিকে খেয়াল রাখি, যেন এই দুটোর মধ্যে যেন বিভ্রান্তি না থাকে। Then he goes on in verse 11, 3 more examples from Old Testament: Cain, Balaam, and Korah. এবং এরপরে জিহুদা তিনি আরো 3টি উদাহরণ দেন পুরাতন নিয়ম থেকে, এবং 11 পদে আমরা দেখি যে জিহুদা পুরাতন নিয়ম থেকে কোইন, বিলিয়ম এবং কোরহ এই 3 জন ব্যক্তির উদাহরণ তিনি তুলে ধরেন। Don't follow their example, brothers and sisters, because they rebelled against God. এবং জিহুদা বলেন যে এই সমস্ত লোকদের উদাহরণ বা এই সমস্ত লোকদের পদচিহ্ন অনুসরণ করবেন না,
কেননা তারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছিল এবং ধ্বংস হয়ে গেছিল। They rebelled against God because they went by their feelings. Cain was jealous of his own, envious of his own brother, and he was full of anger. He went by his feelings. He murdered his brother. এবং এই সমস্ত লোকেরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল কারণ তারা নিজেদের অনুভূতি, নিজেদের আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়েছিল। কইনের কথা যদি আমরা ধরি, কইন তার ভাইয়ের প্রতি তার যে হিংসা বা বিদ্বেষ সেটার দ্বারা তাড়িত হয়েছিল এবং তার ভাইকে হত্যা করেছিল। Balaam, a prophet of God, he wanted to gain some money. He wanted some finances. He went by his feeling to get some profit, and he was giving false prophecies. এবং বিলিয়ম, যিনি ঈশ্বরের একজন ভাববাদী ছিলেন, তিনিও পর্যন্ত অর্থের লোভে, কিছু টাকা উপার্জন করার লোভে তিনি ভণ্ড ভাববাণী করছিলেন, অর্থাৎ মিথ্যা ভাববাণী করছিলেন যেন তিনি উপকৃত হতে পারেন নিজে। Korah felt, how come only Moses and Aaron as appointed leaders? I am also having the Spirit of God. I can also speak. He went by his feelings, not only him, 250 other leaders went with him, and they all were destroyed. এবং এই কোরহের কথা বলা হয়েছে, কোরহ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি যখন ঈশ্বর মোশি এবং হরনকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তখন কোরহ বলেছিলেন যে কেবল মোশি এবং হারন কেন, আমিও নেতা হব, আমারও নেতৃত্ব করার ক্ষমতা রয়েছে। এবং কেবল কোরহ নিজে নয়, তার সাথে আরো 250 ব্যক্তি তারা এই সেই দাম্ভিকতা দেখিয়েছিল এবং তাদেরকে ঈশ্বর ধ্বংস করে দিয়েছিল। We got to watch out giving more importance to our feelings than the scriptures. এবং আমাদের নিজেদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, মনে রাখতে হবে যে আমাদের অনুভূতি, আমাদের আবেগ, আমাদের চিন্তার চাইতে আরো বেশি ক্ষমতাধর, আরো বেশি শক্তিশালী হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য। Feelings comes from the heart, the seat of emotions. Don't trust your heart. Heart is deceitful above all things. আমাদের অনুভূতিগুলো আমাদের অন্তর থেকে আসে, আমাদের অনুভূতিগুলো আবেগ থেকে আসে, আমাদের হৃদয় থেকে আসে, কিন্তু আমাদের হৃদয় তা নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা আমাদের হৃদয় থেকে অনেক ধরনের সেই ছলনা বের হয়ে আসে, যা বাইবেল শিক্ষা দেয়। When you're feeling things, don't go with your feelings. Go and study the word. Obey the word. এবং যখন আপনি কোনো আবেগ অনুভূতির দ্বারা তাড়িত হচ্ছেন, আপনি খুব দৃঢ়ভাবে কোনো একটা কিছু অনুভব করছেন, ফিল করছেন, আপনি সেই ফিলিংসকে অনুসরণ করবেন না, বরঞ্চ যান, আপনি ঈশ্বরের বাক্য খুলুন, ঈশ্বরের বাক্য পড়ে তা ধ্যান করুন, সেইখানে যে শিক্ষাটি পাবেন তা অনুসরণ করুন। And then in verse 12 it says, these people, they come to your love feast, eating with you. এবং 12 পদে বলছে যে এই লোকেরা তোমাদের প্রীতি ভোজে এসে তোমাদের সাথে যোগ দেয় এবং তোমাদের সাথে ভোজ গ্রহণ করে। Love feasts were regular gatherings where the first century church used to meet together, they eat together, they break bread together and have, they drink together, share a common meal. এবং প্রীতি ভোজের কথা যে বলা হয়েছে তা এমন একটি অনুষ্ঠান ছিল যা প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর ভাই বোনেরা তারা নিয়মিত একত্রিত হতেন, তারা নিজেদের যা কিছু আছে তা নিয়ে আসতেন, একসাথে তারা সহভাগিতা করতেন, খাবার খেতেন এবং আনন্দ করতেন। So they participate in intimate friendship with you, but they are not to be trusted because they are not caring for you, they're only caring about themselves. এবং জিহুদা স্পষ্ট করেই বলছে যে ওই সমস্ত লোকেরা এই প্রীতিভোজে এসেও আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু যদিও তারা আমাদের সাথেই উঠবস করছে, কিন্তু তথাপি তারা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা তারা অন্যদের জন্য চিন্তা করে না, তারা মণ্ডলীর জন্য বা ঈশ্বরের বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা কেবল নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করে। Then he gives another example in verse 14 about Enoch and what Enoch prophesied. এবং 14 পদে জিহুদা আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছেন, তিনি হনকের বিষয়ে উদাহরণ দিচ্ছেন এবং হনক কি ভাববাণী করেছিলেন সেটা বলছেন। So this is also not written in the Bible. This is from another Jewish literature that the Jewish Christians have read growing up. এবং এই অংশটিতে যে উদাহরণ বা যে কথা বলেছেন জিহুদা, সেটিও পুরাতন নিয়মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই, কিন্তু জিহুদারা
যে সাহিত্য পড়েছেন বা জিহুদারা যে সমস্ত প্রবন্ধগুলোর সাথে খুবই পরিচিত ছিল, অর্থাৎ তারা ছোটবেলা থেকেই যে সমস্ত প্রবন্ধগুলো পড়েছিলেন, সেই সমস্ত সেই বইয়ের মধ্যে এই ঘটনাটি উল্লেখিত ছিল। And he's saying God is going to come one day with angels, thousands and thousands of angels, to judge all of us and convict all of us of our ungodly acts and ungodliness and ungodly words we have spoken against God. এবং জিহুদা বলছে যে সেই হনক তিনি এই কথা ভাববাদী করেছিলেন যে প্রভু তার হাজার হাজার পবিত্র দূতদের নিয়ে সকলের বিচার করতে আসবেন, আর ভক্তিহীন লোকেরা ভক্তিহীন ভাবে যেসব খারাপ কাজ করেছে সেই ভক্তিহীন পাপীরা প্রভুর বিরুদ্ধে যেসব শক্ত কথা বলেছে তার জন্য তিনি তাদের দোষী করতে আসবেন। But I want you to understand, this is for people who have rejected God and rejected the truth. But Jesus has come for the ungodly, Bible says. One day he will judge the ungodly, but actually now he's giving every opportunity to every ungodly person to find salvation in him. এখানে একটা জিনিস যেন আমরা স্পষ্ট করেই বুঝি যে এখানে বলা হচ্ছে সে ভক্তিহীন লোকদের ব্যাপারে এবং সে তাদের বিচারের ব্যাপারে। আমরা যেন মনে রাখি যে যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে আছে বা দূরে সরে গিয়েছে, যীশু খ্রিস্ট তাদেরকেই উদ্ধার করতে এসেছিলেন। যীশু খ্রিস্ট আবারও আসবেন, কিন্তু ভক্তিহীন লোকদের বিচার করতে আসবেন, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু যীশু খ্রিস্ট প্রথমবার যে এসেছেন এবং এখনো পর্যন্ত যীশু খ্রিস্টের যে শিক্ষা, যে দয়ার শিক্ষা, তা হচ্ছে যেন যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে আছে তারা এখনো পর্যন্ত যেন সুযোগ পান মন পরিবর্তন করার, ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার। Because Romans 5:6 says, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. এবং রোমিওতে তাই এই কথা বলা হয়েছে যে যখন আমরা সবাই পাপের মধ্যে ডুবেছিলাম, সেই সময়তে একেবারে সঠিক সময়ে যীশুখ্রিস্ট এসেছিলেন এবং আমরা যারা মন্দ তাদের জন্য যীশুখ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন। Amen. So Amen. We might feel, oh bro, I'm lost now because I'm not living a godly life. I'm full of sin. I'm finding it difficult to repent. I'm definitely not going to make it. But I want to encourage you. Jesus says, I've come for the ungodly. You can trust Jesus today. You can go back to Jesus today. Ask forgiveness for your sins and ask him to give you strength to repent and turn to him completely. এবং আজকে আমাদের মধ্যে অনেকেই আমরা ভাবতে পারি, বা আপনি হয়তো বা ভাই বা বোন আপনি ভাবতে পারেন যে ও ভাই, আমি তো আসলে খুব, আমার মধ্যে ঐশ্বরিকত্ব নেই, আমার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নেই, আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি, আমার জীবন আচরণের মধ্য দিয়ে আমি ভক্তিহীন হয়ে পড়েছি, আমার জন্য আসলে কোনোই আশা নেই, আমার সেই মুক্তি পাওয়ার বা উদ্ধার লাভ করার কোনো আশা নেই। কিন্তু ভাই এবং বোন, আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি যে যীশু খ্রিস্ট কিন্তু যারা পাপে মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল তাদের জন্যই এসেছিলেন এবং এখনো পর্যন্ত যীশু খ্রিস্টের সেই দয়া আপনার আমার জন্য রয়েছে। এবং আমরা যারা মনে করছি যে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছি, আমাদেরকে আবার ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়ার জন্যই যীশু খ্রিস্টের শিক্ষা এবং তার দয়া এখনো আমাদের জন্য প্রযোজ্য। So Jude used Old Testament examples, Jewish literature to convince the brothers and sisters. Now in verse 17 he's reminding all the Christians, listen to the apostles, the New Testament writers. এবং আমরা দেখলাম যে জিহুদা খুব সুন্দরভাবে পুরাতন নিয়ম থেকে অনেকগুলো উদাহরণ দিয়ে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। এমনকি যেই সমস্ত সাহিত্য বা প্রবন্ধের সাথে তারা পরিচিত ছিল সেই সমস্ত ঘটনা থেকেও কিছু উদাহরণ তুলে এনে তিনি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। এইবার 17 পদ থেকে আমরা দেখি যে জিহুদা তিনি নতুন নিয়মের অর্থাৎ অ্যাপোস্টল যারা প্রভুর প্রেরিত শিষ্য, তারা যে শিক্ষাগুলো দিয়েছেন সেই শিক্ষার দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। So Jude is making every effort to fight for the faith of the brothers and sisters. আর তাই আমরা বুঝতে পারি যে জিহুদা আসলে চতুর্দিক থেকে চেষ্টা করছেন, সার্বিকভাবে চেষ্টা করছেন, যতভাবে সম্ভব তিনি চেষ্টা করছেন
যেন বিশ্বাসী ভাই বোনদের বিশ্বাস ধরে রাখার জন্য তাদেরকে উৎসাহ দিতে পারেন। So we looked at watch your life and doctrine, watch out for others' life and doctrine. That's what we studied right now. All these false teachers, all these fake Christians, fake believers, watch out for their life and doctrine. এবং আমরা দেখলাম যে আমাদের নিজেদের বিশ্বাস এবং আমাদের জীবন আচরণ বা কাজকর্মের দিকে খেয়াল রাখা এবং সেগুলোর মধ্যে যেন ব্যতিক্রম না হয় তার খেয়াল রাখা। এটাও আমরা দেখলাম যে যারা যারা ভণ্ড বা মন্দ যারা আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, অর্থাৎ যারা আসলে সত্যিকার অর্থে যীশু খ্রিস্টকে গ্রহণ করেনি, যারা ভণ্ডামি করে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে, তাদের সম্পর্কেও সচেতন করেছেন জিহুদা। So finally, a third point, watch out for our brothers and sisters' life and doctrine. We got to care for our brothers and sisters. এবং তৃতীয়ত এবং সর্বশেষ আমরা দেখব যে আমাদের বিশ্বাসী ভাই বোনদের সম্পর্কেও আমাদের সচেতন হতে হবে, অর্থাৎ বিশ্বাসী ভাই বোনদের তাদের কাজ এবং তার বিশ্বাস এই দুটোর মধ্যে যেন ভ্রান্তি না থাকে। 20 to 23. পুস্তকের 20 থেকে 23 আমরা এখন পড়বো, আমি পড়ছি আপনাদের জন্য। কিন্তু প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা তোমাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নিজেদের গড়ে তোলো এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত করো। আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের দয়া তোমাদের নিয়ে যায়, তারই অপেক্ষায় তোমরা ঈশ্বরের ভালোবাসার মধ্যে থাকো, ঈশ্বরের ভালোবাসার মধ্যে নিজেদের স্থির রাখো Till we wait for Jesus coming back. এবং যতদিন পর্যন্ত আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে আছি ততদিন পর্যন্ত যেন আমরা এই বিশ্বাস ধরে রাখি। So in the church, in Jude's time, there are 3 groups of people who are struggling. এবং মণ্ডলীতে জিহুদা বলছে 3 ধরনের উদাহরণ দিচ্ছে যে 3 ধরনের ব্যক্তি রয়েছে যারা বিশ্বাস নিয়ে যাদের একটু নড়বড়ে অবস্থা। So they were being influenced by this false doctrines and false teaching and the terrible lifestyle of these Christians. এবং জিহুদা বলছেন যে ওই সমস্ত ভাইয়েরা যারা দুর্বল বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে, তারা অন্যদের যে ভ্রান্ত শিক্ষা বা অন্যদের যে ভণ্ড শিক্ষা সেগুলো এবং অন্যদের যে সেই ভুল জীবন আচরণ, অর্থাৎ যাদের কথার সাথে কাজের মিল নেই, সেই সমস্ত মানুষদের উদাহরণ দেখে এই বিশ্বাসী ভাই এবং বোনেরা তাদের বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে পড়ে। The first group, they had doubts about Jesus. They had doubts about their faith. And what is Jude saying? Be merciful to them. Show compassion. এবং প্রথম যে দল তারা হচ্ছে সেই সমস্ত ভাই এবং বোনেরা যাদের বিশ্বাস স্থির নয়, যাদের বিশ্বাস দৃঢ় নয়, অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিশ্বাসের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, নড়বড়ে রয়েছে। এবং জিহুদা বলছে যে তাদের প্রতি তোমরা মার্সিফুল বা দয়ালু হও। Amen. We got to be compassionate. You know, we do get affected by false doctrines, false teachings, you know, people's lifestyle. And when we are in doubt, we need compassion. We need each other's compassion. আমরা অনেক সময়ই বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে পড়ি, কোনো ভুল শিক্ষা আমাদের কাছে আসলে বা অন্যান্যদের ভ্রান্ত বা ভণ্ড জীবনযাপন দেখে অনেক সময় আমাদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে। আর ওই রকম সময়ে আমাদের মমতার প্রয়োজন হয় বা অন্যদের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। Second group, it says save others by snatching them from fire, meaning they need immediate forthright attention from us as brothers and sisters. দ্বিতীয় যে দলের কথা বা যে ধরনের ভাই বোনদের কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে বলা হয়েছে যে তাদেরকে আগুন থেকে তুলে আনো, অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসো। অর্থাৎ এই সমস্ত ভাই বোনদের ব্যাপারে আমাদের ইমিডিয়েট অ্যাকশন নিতে হবে। অর্থাৎ তারা এমন পরিস্থিতিতে রয়েছে যেখানে আমাদের আর কালক্ষেপণ করা যাবে না, সময় নষ্ট করা যাবে না। তাদেরকে এক্ষুনি সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে, নতুবা তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, তাদেরকে আর ফেরানো যাবে না। Third group, he says you got to show compassion, but you have to mix it with fear, because you don't want to be corrupted by those you're helping, because you're already corrupted.
তৃতীয় যেই ধরনের ভাই বোনদের কথা বিশ্বাসীদের কথা বলছেন, তাদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন, বলেছেন যে তাদের প্রতি দয়ালু হতে, কিন্তু খুবই সতর্ক থাকতে, যেন তাদের পাপ স্বভাবের দরুন বা তাদের অসুচিতার দরুন আমরা নিজেরা অসুচি হয়ে না পড়ি। So we as brothers and sisters, we got to care. We got to care about our life and doctrine. That's what he's saying. Watch out for our brothers and sisters and their life and doctrine. Help them. Show mercy to them. Be kind to them. Snatch them out of fire. Do whatever it takes. But make sure you don't get corrupted as you're trying to reach out to them. এবং আমাদেরকে বিশ্বাসী হিসেবে দয়ালু হতে হবে, মমতা দেখাতে হবে, কেয়ার করতে হবে আমাদের ভাই বোনদের সম্পর্কে, তাদের জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে, তারা খারাপ অবস্থায় থাকলে সেখান থেকে তাদেরকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু আমাদেরকে বলছে যে আমরাও যেন নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হই, যেন আমরা তাদের দ্বারা বিভ্রান্তির পথে চলে না যাই, তাদের মন্দতার দ্বারা আমরা নিজেরা যেন প্রভাবিত না হই। Amen. And finally, there is a praise that Jude gives to God. There's a prayer. And I want Jonathan to read verse 24 and 25. এবং সর্বশেষে জিহুদা ঈশ্বরের উপাসনা করছেন, ঈশ্বরকে গৌরব দিচ্ছেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। আমি 24-25 পদ আপনাদের জন্য পড়ছি, সর্বশেষ অংশটি। ঈশ্বরের প্রশংসা হোক। একমাত্র ঈশ্বর, যিনি আমাদের উদ্ধারকর্তা, তিনি তোমাদের উচট খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে নিখুঁত অবস্থায় নিজের মহিমার সামনে আনন্দের সঙ্গে উপস্থিত করতে পারেন। সমস্ত যুগের আগে থেকে যেমন ছিল তেমনি এখনো এবং চিরকাল আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব, মহিমা, শক্তি এবং ক্ষমতা থাকুক। আমেন। What a powerful praise. কি শক্তিশালী এই প্রশংসা। He's saying, you know what? Don't get scared. জিহুদা বলছে যে তোমরা ভয় পেয়ে যেও না। Don't get scared, because you know why? To him who is able to keep you from stumbling, he's saying, don't worry. We have someone who's going to watch out for it. We have who is able, an omnipotent, all-powerful God. He's going to watch out for you. He's going to take care of you. He's going to present you without fault and with great joy. কি চমৎকার আশ্বাস দিচ্ছেন এই অংশে জিহুদা। তিনি বলছেন যে আমাদের উদ্ধারকর্তা, আমাদের ঈশ্বর, তিনি আমাদেরকে উচট খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন এবং তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বক্ষমতার অধিকারী, তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, আর তিনি আপনাকে এবং আমাদেরকে নিখুঁত অবস্থায় রাখার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। Only Christ can present you and me faultless. কেবলমাত্র যীশু খ্রিস্টই পারেন আপনাকে এবং আমাকে নিখুঁতভাবে ঈশ্বরের সামনে তুলে ধরতে। He does that by justification. Justification means just as if you're not sinned. এবং যীশু খ্রিস্ট সেটা পারেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের সামনে আমাদেরকে নিখুঁত অবস্থায় তুলে ধরতে পারেন, কেননা তিনি সেই জাস্টিফিকেশন করেন, অর্থাৎ আমাদেরকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেন। তার অর্থ এই না যে আমরা নিখুঁত, কিন্তু তিনি নিজে আমাদের সমস্ত খুঁতগুলো বা আমাদের পাপগুলো নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি আমাদেরকে নিখুঁত করে দেখেন। He will do with great joy, because Christ rejoices with his angels when we turn to him in repentance. Amen. এবং যীশু খ্রিস্ট এটি খুব আনন্দের সাথেই করেন, কেননা যখন তিনি ঈশ্বরের সামনে আমাদেরকে নিখুঁত ভাবে, আমাদেরকে পাপহীন ভাবে তুলে ধরেন, উপস্থাপন করেন, তাতে তিনি নিজেই আনন্দিত হন, তিনি নিজেই জয়ী হন। You know, I know the whole church in Dhaka must have rejoiced when one of your own son or daughter gets baptized. আমি নিশ্চিত যে সমস্ত ঢাকা মণ্ডলী আনন্দিত হয়েছে, উৎসব করেছে যখন আপনাদেরই একজন কারোর সেই ছেলে বা মেয়ে, আপনাদেরই সন্তান বাপ্তাইজিত হয়েছে। Last month, our region, South Asia, had one of the best months in almost 17 years. We had 108 baptism and restorations. এবং গত মাসটি আমাদের পুরো সাউথ এশিয়া রিজিয়নের জন্য একটি চমৎকার সময় ছিল, এবং বিগত 17 বছরের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ বাপ্তিস্ম এবং রেস্টোরেশন হয়েছে গত মাসে। Bangalore Church had 25 baptism and restoration last month. এবং গত মাসে ব্যাঙ্গালোর মণ্ডলী 25টি বাপ্তিস্ম এবং রেস্টোরেশন হয়েছে। Our churches around the world, Indonesia had 200 baptisms in the last 3 months.
এবং ইন্দোনেশিয়াতে গত 3 মাসে 200 বাপ্তিস্ম হয়েছে। Even our churches in Lebanon, they've been having many baptisms. It's a very war-torn country, lot of baptisms. এবং এমনকি লেবাননেও গত কয়েক মাসে অনেক বাপ্তিস্ম হয়েছে। সেই দেশটি অনেক বেশি যুদ্ধ বিধ্বস্ত, কিন্তু সেখানে অনেক ঈশ্বরের বাক্য প্রচারিত God হচ্ছে। rejoices along with his angels for every soul that gets added into his amazing kingdom. এবং যখন একটি করে আত্মা যুক্ত হয় ঈশ্বরের রাজ্যে, সেই সেই উৎসবে ঈশ্বর আনন্দিত হন, তিনি উল্লাস করেন। My challenge for you, watch your life and doctrine, brothers and sisters. আজকে আপনার জন্য আমার চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই যে ভাই এবং বোন, আপনি আপনার নিজের জীবন এবং আপনার যে বিশ্বাস বা শিক্ষা, এই দুটোর দিকে খেয়াল রাখুন। Be careful. আপনি সচেষ্ট থাকুন। Watch out for those other people's doctrines, life and doctrine. এবং সেই সত্য বিশ্বাস বা সত্য শিক্ষা থেকে ভিন্ন যে কোনো শিক্ষা, সেই সমস্ত বিষয়ে সতর্ক থাকুন। Don't just believe everything you read, everything you see, everything you notice in TV, YouTube. No. Go back to the scriptures. আপনি যা কিছু দেখছেন বা টিভিতে বা ইউটিউবে যা কিছু শুনছেন বা যা কিছু পড়ছেন বা যে কোনো শিক্ষা বা মন্তব্য আপনার আশেপাশে আসছে, সেটাকে আপনি অন্ধের মতো বিশ্বাস করে নেবেন না। আপনি ঈশ্বরের বাক্যের কাছে যান, তা ধ্যান করে যাচাই করে দেখুন যে ওই অন্য বিশ্বাসটি। And watch out for our brothers and sisters. I know there are 58 disciples. My prayer is that you reach 100. Amen. That'll be a great victory for Dhaka Church. এবং আপনার ভাই বোনদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকুন, তাদের দিকেও খেয়াল রাখুন। আমি জানি যে ঢাকা মণ্ডলীতে 58 জন বাপ্তাইজিত ভাই এবং বোন রয়েছে। আমি প্রার্থনা করি যে আপনারা 100-তে পৌঁছান। এটা সত্যি আনন্দের ব্যাপার হবে, উৎসবের ব্যাপার হবে। So I read verse 24 and 25. To God, who is able to keep you all in Dhaka Church, every one of you, from stumbling, and to present every brother and sister in Dhaka Church before his glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Amen. এবং দিনেশ ভাই তিনি এই অংশটুকু অর্থাৎ 24-25 পদ যেটা আমরা একটু আগে পড়েছি, সেটা তিনি ঢাকা মণ্ডলীর জন্য এটা প্রার্থনার মাধ্যমে বলেছেন যে একমাত্র ঈশ্বর, তিনি ঢাকা মণ্ডলীর উদ্ধারকর্তা, তিনি ঢাকা মণ্ডলীকে উচট খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে মণ্ডলীকে নিখুঁত অবস্থায় নিজের মহিমার সামনে আনন্দের সঙ্গে উপস্থিত করতে পারেন। সমস্ত যুগের আগে থেকে যেমন ছিল তেমনি এখনো এবং চিরকাল আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব, মহিমা, শক্তি এবং ক্ষমতা থাকুক। আমেন। God bless you. Amen. ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ যুক্ত করুন। আমেন। Thank you. ধন্যবাদ।